ಶ್ರೀ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರೂರ್ छब्बी तालुका हुबली जिला धारवाड़ कर्नाटक। संगीत बंद करू नका, कंटिन्यू ठेवा, कंटिन्यू ठेवा संगीत।
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ हाथी का रंग यहाँ पर गहरा सड़के कभी ना उतरे सच्ची श्रद्धा माँ ठहरा सारंग चल के पर ना बिखरे रंगा में रंगाया में रंग रंगीला इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला इस बोले भारत माता की यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग काली पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है नदी से मेरी हरा समुंदर है सरीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 देश रंगीला रंगीला देश मेरा बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे वंदे कुंतु सागरम वंदे कुंतु सागरम ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ ಆರಂಭ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿಲ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. जनगण पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ವಂದೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನೆನಸಾಗಿದೆ. 415 ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ತಿರಂಗ 26 ತಾರೀಕ ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ನಾಶ ಸಲುವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿದೆ. 405 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಿ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ವರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗಣಾಧಿಪತಿ ಗಣಧರಾಚಾರ್ಯ 108 ಕುಂತುಸಾಗರಜಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸರ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಘ ಸಹಿತರಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲಿಯೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಪಂಚರಂಗಿ ಧ್ವಜ ಒಮ್ಮೆ ಗೀತದ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಡೋಣ. ಪಂಚ ಪರಮೇಟಿ ಗೀತ ಮೂಲಕ ಹಾಡೋಣ.
ಪಂಚರಂಗಿ ಗೀತ. ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದವ, ಪಂಚರಂಗಿ ಧ್ವಜ. ಅರ್ಹಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಧು ಪರಮೇಷ್ಠಿದ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಾತ್ಮಕ ಧ್ವಜ ಗೀತ. ಎಲ್ಲರೂ चपक सावधान ध्वज वंदन सावधान साइलेंट नुस्ता सल्यूट ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಧ್ವಜ ಗೀತೆಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान करे सुमंगल ಗುರುದೇವ ಕೆಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕುರಿ ಗುರುಗಳು ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ हाँ देखिए यह अभी जो प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्र गीत के साथ में सुमेरु पर्वत पर 405 फुट ऊपर ये तिरंगा झंडा अभी पूरे भारतवर्ष की तरफ से वरुण क्षेत्र पर आचार्य गुणधर जी महाराज के सुप्रयत्न से ये झंडारोहण हम लोगों ने किया है। देश की शांति, राष्ट्र की शांति, नगर शांति, ग्रह शांति, सारे उपद्रव शांति के लिए हम सब लोगों ने किया है। हमारा देश आज़ाद रहे, हमारा देश स्वतंत्र रहे। समस्त देशवासियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सुनिए एक बात, ये सारा का सारा कार्य जो क्या है आचार्य गुणधर जी महाराज साहब उनके सद्बुद्धि से और अच्छे प्रयत्न से ये कार्य हुआ है। हम सब लोग उनके ऊपर प्रसन्न हैं। आज से आचार्य गुणधर जी महाराज साहब को सभी लोग राज ऋषि के नाम से उनको पुकारा जाएगा। राज ऋषि आचार्य गुणधर जी महाराज साहब की जय। बोलो परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो राज ऋषि राष्ट्र संत आचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿರೋದ್ಧಾರ, ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಗುರುಗಳ ಋಣ ಅನಂತಿದೆ, ಗುರುಗಳದ ಕೃಪಾ ಅನಂತಿದೆ, ಗುರುಗಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನಂತಿದೆ. ಈಗ ಹಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನಂತ ಸಮಯ ತಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ಗಣಾಧಿಪತಿ ಗಣಧರಾಚಾರ್ಯ ಕುಂತು ಸಾಗರ್ ಜಿ महाराज की बोलिए राज ऋषि राष्ट्र संत 108 गुणधर नंदी मुनि महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು CD ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಲगा दिए दीदी उनको हाँ ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಕುಂಡ್ರ ತಿಳಿಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುರು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಮ್ಮ, उसको दिया नहीं बोलते, दूसरे को बोलते. ओ मैडम जाके दे दो, वो कोई दूसरा को लिया होगा. पर्यावरण का है ना, पर्यावरण ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿ, पर्यावरण उसको जाके दिखाओ.
उसको दिया नहीं बोलते देखो, कौन भेजे उधर से किसी को? ಬನ್ನಿರಿ. ಹಾ ಇದಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ದವ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪದಾಗ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಂಜಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥಂಕರ 24ಗೆ. ಬನ್ನಿರಿ. ಈಗ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಆಚಾರ್ಯಗಳದ್ದು ಮಾಡೋದಿದೆ. ಪಂಡಿತರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಂಡಿತರ ಸಂಜು ಪಂಡಿತ್ ಬರಲಿ. ಸೋದರ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೈಲ್ ಪಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಆಯ್ತ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ವಿಧಾನ ಅಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊ. ಅಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಧಾನಕ್ಕೆ त्यानंतर पाद पूजा अभिषेक ಮುಂಜಾನೆ ಇದೆ. ರೆಡಿ ಇದೆ ಪಾದ ಪೂಜೆದ ಹಾಲ ನೀರು ತೊಂಬರಿ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟದ ವಿಧಾನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಡೆ ಮನೆ ಇಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು पाद पूजा तैयारी मारो. आइए नवग्रह तीर्थ से सभी को किट सभी साधुओं को मैं कुछ बाद में आपको सभी साधुओं का विशेष आभार व्यक्त करूंगा. उसके पूर्व जो है नवग्रह तीर्थ की तरफ से साधु को जो है छोटा सा भेंट, उसके बाद पाद पूजा, उसके बाद मनोभावना व्यक्त. ಎಲ್ಲ 15 ಆಚಾರ್ಯಗಳು ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಶುರು ಮಾಡಿ ವಿಧಾನ. ಓಂ ನಮೋ ಅರ್ಹತೆ ಭಗವತೆ. ಶುದ್ಧಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಂ ನಮೋ ಅರ್ಹತೆ. ಶ್ಲೋಕ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮಂತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ರಿ. ಒಂದ್ ತಾಸ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಂ ನಮೋ ಶುದ್ಧಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬೇಗ. ಓಂ ನಮೋ ಅರ್ಹತೆ ಭಗವತೆ. ಹಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧ ಮಜ್ಜಲೇನ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ಅಸುಜರ ಸುಜರ ಭವತಃ ಹಸ್ತ ಶುದ್ಧಿಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷಿಂ ಮುಖ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ಪರಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ದಂತಧಾವನಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ವಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧಿಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಹಿರಿಯಾಣಂ ನಮೋ ವಜ್ರಾಯಾಣಂ ನಮೋ ಲೋಹೇ ಸವಸಾಹುಣಂ ಇತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಕ್ಷಪೇತ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅನಾದಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರೇಭ್ಯೋ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಉದಕ ಚಂದನ ತಂದುಲ ಪುಷ್ಪಕೈ ಚರಸುದೀಪ ಸದೋಪುಲಾರಕೈ ಧವಲ ಮಂಗಲಗಾನ್ ರವಾನುಕುಲೈ ಜನಗೃಹೇ ಚಿನ್ನಾತುಮಹಂ ವಿಜಯ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ನವದೇವತಾಭ್ಯೋ भगवतो गर्भजन्म तपज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो पंच परमेष्ठेभ्यो जिनसे आचार्य विरचित जिन सहस्राम स्तोत्राय जलादर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा. शांतिं शांतिदारा पुष्पांजलिं क्षपेत. स्थापना माटे. ओम ह्रीं जंबूदीपस्थ हिमवन पर्वतादि संबंधे देव भवन जनालय समूहात्र अवत्र अवत्र तिष्ठ तिष्ठ तत्र मम सन्नितो भव षष्ठावान स्थापनम सनति करणम. अर्घ्य पूजा नंबर 20. जल चंदन अक्षत माला चरु दीप दोप पल लागे. अर्घ्य चढ़ावो वाद्य बजावो पुनः बंदो सिरनाके. ओम ह्रीं जंबूदीप संबंधी
हिमवन् पर्वतादि समन्ति सर्वदेव भुवना जिनाले समूहाय जलाद्यर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा अर्घ्यಗಳು ಬರ್ತಾವ अर्घ्य ತೋರಿ पुष्पांजलि इति पुष्पांजलि हिमवन पर्वत आदि के सुरगृह के छिनके पुष्पांजलि कर पूज हो मन वचन धरने इति मंडल शोभने पुष्पांजलि अर्घ्य ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ अर्घ्य ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ओम ह्रीं वत्स पर्वतस्य हिमवन्तेव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಒಮ್ಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ತೋರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಂ ह्रीं हिम वत्स पर्वतस्य भरतदेव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं वत्स पर्वतस्य इला देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य गंगा देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य श्रीदेवी भुवनस्थित जनालयभ्य अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य रोहितस्यादि देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य सिंधु देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य सुरादेवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य हैमवद्देव भुवनस्थित जनालयभ्य अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं हिमवत् पर्वतस्य वैश्रवण देव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य महाहिमवन्देव भुवनस्थित जनालयभ्य अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य हैमवद्देव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य रोहितदेव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य श्रीदेवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य हरिकान्ता देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य हरिवर्षदेव भुवनस्थित जनालयभ्य अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं महाहिमवत् पर्वतस्य वैडूर्यदेवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य निषददेव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य हरिवर्षदेव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य पूर्व विदेह देव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य हरित देव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य धृते देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य सीतोधा देवी भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं निषद पर्वतस्य अपरदेव भुवनस्थित जनालयभ्यर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು GRJ IAS ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ IPS ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ DC ರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶಾಲಂ ಹುಸೇನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಧಾರವಾಡ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಭರ್ಮನಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅಲೋ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಇಂಥ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವ. ತಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಂದ್ರಗೋಳ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ನಿಷದ ಪರ್ವತಸ್ಯ ಅಪರದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ನಿಷದ ಪರ್ವತಸ್ಯ ರುಚಕ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗಿ ಅವರು, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ರಿ, ಚೇರ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾನ ಸಲುವಾಗಿ 13 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ. ತವನಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿ ಅವರು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರ ವಾಟರ್ ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ರಿ. ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಪೂಜೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಅಂದ್ ಮುಂದಿನ ತಗುವ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ನೀಲದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ಪೂರ್ವಿದೆ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ಕೀರ್ತಿ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ನರಕಾಂತ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ಪರ ವಿಧೇಯ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ರಮಕ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನೀಲ ಪರ್ವತಶ ಅಪರ ದರ್ಶನ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ರುಕ್ಮಿ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ರಮ್ಯಕ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ನಾರಿ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ಬುದ್ಧಿ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ರುಕ್ಮಿ ಕುಲಾ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ಹೈರಣ್ಯವತ್ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ರುಕ್ಮಿ ಪರ್ವತಶ ಮಣಿ ಕಾಂಚನ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರಿ ಪರ್ವತಶ ಶಿಖರ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರ ಪರ್ವತಶ ಹೈರಣ್ಯವತ್ ದೇವಿ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರಿ ಪರ್ವತಶ ರಸ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರಿ ಪರ್ವತಶ ರಕ್ತ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಶಿಖರ ಪರ್ವತಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರ ಪರ್ವತಶ ಸ್ವರ್ಣ ಕುಲ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಶಿಖರ ಪರ್ವತಶ ರಕ್ತಾ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರಿ ಪರ್ವತಸ್ಯ ಗಂಧಾವತಿ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರಿ ಪರ್ವತಶ ಐರಾವತ ದೇವ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶಿಖರಿ ಪರ್ವತಶ ಮಣಿ ಕಾಂಚನ ದೇವಿ ಭವನ ಸ್ಥಿತ ಜನಾಲೇಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಮಿ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಜಂಬೋ ದೀಪಸ್ಥ ಚತುರಸ್ರಂ ಷತ್ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಷು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಭದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಮಂಡಲೀಕ ಮುಖಮಂಡಲೀಕ ರಾಜ ಪ್ರಜಾದಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇವೈಶಯನೀಮ ಪರ್ಯತಿಪಿತ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಸರ್ವ ಜನ ಮಂದಿರ ಜನ ಬಿಂಬ ಸಮೂಹಾಯ ಅತ್ರ ವತ್ರ ವತ್ರ ಅತ್ರ ತಿಷ್ಠ ತಿಷ್ಠ ಟಸ್ಥಾಪನಂ ಸನದೀಕರಣಂ. ಅರ್ಗೆ ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಚತುರ್ತ್ರಿಂಶತ್ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಸಂಜಾತ ಸುರ ನರ ನಿರ್ಮಲ ಪೀತ ಸರ್ವಜನ ಮಂದಿರೇಭ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಜಂಬೋ ದೀಪಸ್ಥ ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ಯಕಂಡೆ ಸಂಬಂಧೆ ಅಯೋಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪರ್ಯಂತ ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಸರ್ವಕೃತ್ರಿಮ ಕೃತ್ರಿಮ ಜನ ಪ್ರತಿಮಾಭ್ಯರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ ತೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಜಂಬೋ ದೀಪಸ್ಥ ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ಯಕಂಡೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಪರವರಶ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರೂಪಾಂ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ಅರ್ಘ್ಯ.
अर्घ्यम निर्वपाम ते स्वाहा ओम ऋजंबो दीपस्थ भरत क्षेत्र कंठे संबंध अयोध्या उत्तर दिग्विजयार्ध पर्वतस्य त्रैकालिक सर्व कृत्रिमा कृत्रिम जन मंदिर जन प्रतिमाभ्य अर्घ्यम निर्वपाम ते स्वाहा ओम ऋजंबो दीपस्थ भरत क्षेत्र कंठे संबंध अयोध्या उत्तर कृत विजयार्ध पर्वतस्य त्रैकालिक सर्व कृत्रिमा कृत्रिम जन मंदिर जन प्रतिमाभ्य अर्घ्यम निर्वपाम ते स्वाहा ओम जंबू दीपस्तरावत क्षेत्र रखंडे संबंध अयोध्या पूर्व दिक् रक्ता नदी पर्यंत त्रैकालिक सर्व कृत्रिम कृत्रिम जन मंदिर जन प्रतिमाभ्य अर्घ्यम निर्वपाम ते स्वाहा ओम ह्रीं जंबू दीपस्तरावत क्षेत्र सारखंडे संबंध अयोध्या दक्षिण दिक् विजयार्ध पर्वतस्य त्रैकालिक सर्व कृत्रिम कृत्रिम जन मंदिर जन प्रतिमाभ्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा जयमाला 9 ಸರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜಂಬೂದೀಪ್ ಸಂಬಂಧಿ ನವದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ರಿ. ಈಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಕ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಬೇಂದರ ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟೋರು ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬೇಂದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ SP ಅವ್ರು ಬೇಂದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಸಾಧುವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಮಂತ್ರಣ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಬೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಇದ್ದಂಥ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ಬೇಂದರ ಕುಂತಗಿರಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದ್ರಗಳು ಬಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತಗಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ದೀಪ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರ ದೀಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹತ್ತಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೀಪ, ಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ದೀಪ. गणाधिपति श्री कुंत सागर जी का मिला दीप प्रज्वलन तथा अनेकों आचार्यों का सानिध्य यहाँ सुखदाई है. आचार्यों के भक्तों का विशेष यहाँ अभिनंदन है. यहाँ पधारे अतिथियों का कर रहे सम्मान है. जैन धर्म की ध्वजा यहाँ लहराए. हेलो. नवग्रह तीर्थ की महिमा को हम गाएंगे. सौभाग्य जगाए पुण्य कमाए मनवांछित फल पाओ. आओ सारे भक्त पधारो नवग्रह तीर्थ में. शुभ स्वागत है, शुभ स्वागत है, शुभ स्वागत है, शुभ स्वागत है. ಧರ್ಮಶನ ಭಟ್ಟರಕರು ಅವರೊಬ್ಬರ ಇಚ್ಲಕಚಿನ ಬೇಂದ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಪ್ರೀತಿ ಶಾ ಅವನು ಬಿಡ್ರಿ. ಬೊಂಬೈದವ್ರು ಬೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಶಾ ಅಂತ ಯಾರ್ದವ್ರು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ದೇಶ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆದಿಂದ, ದೇಶ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಗಗಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಡಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವಣ. ಧರ್ಮಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಗನೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ವೀರಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ವಾಮಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲರದು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ತಗೋರಿ. ಶುರು.
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರೂರು ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವರೂರು ಚಬ್ಬಿ ಇವರ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭುರವರು GRG IAS ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬ್ಯಾಕೌಡ್ IPS ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ DC ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶಲಂ ಹುಸೇನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪಾಟೀಲ್ CEO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂಥ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ವರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ವರೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾವನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ವರೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವರೂರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 76 ವರ್ಷನೆಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜೈನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಿಂಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ವೇತಂಬರ್ ದಿಗಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಜೈನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರೋ ಏನೋ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದವರೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ LKG ಇಂದ PG ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತ, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವರೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನ ಬಡವರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆಭಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಮಲ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ವಿಮಲ್ ತಾಳಿಕೋಟಿಯವರು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋದಪ್ಪ, ವಿಮಲ್ ತಾಳಿಕೋಟಿಯವರ ಶಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬಾಲಕ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸರಳ ಮನ, ಭಾಳ ಪ್ರಬುದ್ಧ, ಭಾಳ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷರು. ಇವರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದ ಮೆಚ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೋ, ನಂಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಐತಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ರಿ. ಬಡವರ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ್ರು ಸಿಗಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವನಾ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೈದಳ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಕ ಈ ಹುಬ್ಳಿ ಭಾಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ, ಭಾಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರು. SP ಅವ್ರು ಇವರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐತಿ. ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರು 2 ಮಂದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ರಿ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು GRJ IAS
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು SP ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು DC ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥಂಕರದು ಮಹಾ ಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ವರೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥಂಕರಸ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸುಮಾರಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಚಂದ್ರಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಜಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾರೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋಕೆ ಮರೆತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಝೆನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಕುಡಿಯಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಟೀಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೊಣ ಬಿದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಟೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೊಣ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕುಡಿಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೀಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ನೀನು ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಒಂದು ನೊಣ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೀನು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾ, ನೊಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೀ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನೊಣ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಿನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡದವ್ರು ಇದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸೋಲಿಸೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾಕಾರರು ಬಂದ್ರೆ, ಅಭಿನೇತಾಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ನೇತಾಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ SP ಅವ್ರಿಗೆ, ಚನ್ನನವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚನ್ನನವ್ರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನ ಮಾಡಲಿ 15 ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದ ಬರ್ತಾರೋ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಣ್ಕುದಿಲ್ಲ 15 ದಿವಸ. ಕಳೆದ 11 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಜನಸಾಗರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರವರು, ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಪ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರುಗೇಶ್ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿರಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತೆ ಮಗು ಹೆಸರು. ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ತ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಒನ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಾಗ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. 2 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ವೈರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ತೆಗೆದವು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಾ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಜಗ ಕಲಿಬೇಕಾ, ನನ್ನಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ನಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸು ಏನೆಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ದ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ದ, ಒಂದು MBBS ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡುವಂಥ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1,000ಗೆ ಈಗ 60-70 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಸೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೋ ಜೂನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೌಕರಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದಾವ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಂಚದಾಗ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಇದಾವ, ಶಾಲೆಗಳು ಇದಾವ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶ ತುಂಬಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದಾವೆಲ್ಲ ಹಂಚ ತೆಗೀರಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖದಾಗ ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದಾಗ ಒಂದು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನಾ ನಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೋ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಏನು ಹಣ ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿತಲ್ಲ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿ 2 मिनट रुकना यार. ಹವನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಲಕ ಮಂತ್ರಿಯವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ರಿ.
ನಾಗಾಪಾಷ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬನ್ನಿರಿ, ಧರ್ಮಶೇನ್ ಭಟ್ಟಾರಕರು ಬರಬೇಕಾ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರಿ ಮಾಡಿ. ಆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ತಗೋರಿ. ನೋಡಿ? ಇನ್ನು ಮಂತ್ರ ಜಾಪಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಮಂತ್ರ ಜಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹವನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನ. ಗುರುಗಳು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಂತ್ರ ಜಾಪ್ಯ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಹವನ ಪೂರ್ಣಾವತಿ. ಭಟ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ? ಏಡ್ಸ್ಬೇಕಾರದ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर छब्बी, तालुका हुबली, जिला धारवाड़, कर्नाटक. आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत